ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಯು ಶೇಪ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ potassium chloride or potassium nitrate or potassium sulfate or ammonium nitrate. ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಯು ಶೇಪ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ potassium chloride or potassium nitrate or potassium sulfate or ammonium nitrate ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್? Okay, consider the Daniell cell without salt bridge. Consider Daniell cell without salt bridge. This one is zinc electrode. This one is copper electrode. Zinc electrode, it is placed in the zinc sulfate solution. Copper electrode, it is placed in the copper sulfate solution. These two are connected by a wire without salt bridge. Okay, then okay, this one is anodic compartment, this one is cathodic compartment, because here zinc undergoes oxidation whereas copper undergoes reduction. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, before oxidation this anodic compartment contains zinc sulfate solution. Okay, in solution it is in ionic form as Zn2 plus and SO4 2 minus ions. Similarly in cathodic compartment it contains copper sulfate solution. In solution it is in ionic form as Cu2 plus and SO4 2 minus ions. Okay, next after oxidation in the anodic compartment this zinc loses electrons. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ it loses electrons. then zinc ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಿಂಕ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಿಂಕ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ Cu2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ SO4 2 ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ Cu2 ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ is more compared to positive ion. Therefore means in the anodic compartment contains more number of positive ions whereas the cathodic compartment contains more number of negative ions. Without salt bridge means without salt bridge the anodic compartment contains more number of positive ions whereas the cathodic compartment contains more number of negative ions. Due to charge imbalance, okay, ಇದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಯಿತು. ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ? ಸೆಲ್ ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಓಕೆ, means this one is anodic compartment, this one is cathodic compartment. Without salt bridge the anodic compartment contains more number of positive ions, the cathodic compartment contains more number of negative ions. Due to charge imbalance the cell reaction will not takes place. This will negatively impact on current. Yavaga? Without salt bridge. Okay, with salt bridge the Daniell cell with salt bridge. In this case I am taking salt bridge. It contains concentrated solution of potassium nitrate, that is KNO3. In solution it is in ionic form as K plus and NO3 minus. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? this one is zinc electrode. It is placed in the zinc sulfate solution. This one is
copper electrode, it is placed in the copper sulfate solution. Okay, this one is anode compartment, this one is cathode compartment. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ the negative ions which is present in the salt bridge, that is NO3 minus ions, which is moving towards anodic compartment and balances the excess positive ions. Similarly, the positive ions which is present in the salt bridge, it is moving towards cathodic compartment and balances the excess negative ions. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲ್. ಯಾವಾಗ ವಿತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, NO3 ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ K+ ಅಯಾನ್ಸು. NO3 ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ K+ ಅಯಾನ್ಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, K+ ಅಯಾನ್ಸ್. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ which is present in the salt bridge, it is moving towards cathodic compartment and balances the excess negative ions. Similarly, the negative ions which is present in the salt bridge, it is moving towards anodic compartment and balances the excess positive ions. Due to charge balance, the cell reaction takes place, hence the current flows in the cell. Okay, next, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸು, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದು, ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು, ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ 2 ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಫುಲ್ಲು ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲು, ಇದೊಂದು ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲು, ಇದೆರಡನ್ನೂ ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. The second one is it maintains electrical neutrality in the system. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ neutrality in the system. The third significance is it prevents the formation of electrical double layer and liquid junction potential. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೂರನೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ in the solution, the positive ions are coming one side and also the negative ions are coming another side. It leads to formation of electrical double layer. ಇದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಮೀನ್ಸ್ the potential is developed at the junction of electrical double layer is called liquid junction potential. Okay, the potential developed at the junction of electrical double layer is called liquid junction potential. It is represented by ELJ, means liquid junction potential. Okay, ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ,
liquid junction potential, that is ELJ, means what? The potential developed at the junction of electrical double layer is called liquid junction potential. Okay, this liquid junction potential is due to difference in the speed of the positive and negative ions. ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ದು ಸ್ಪೀಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ positive and negative ion is equal, then there is no liquid junction potential. Okay, if the speed of the positive and negative ion is equal, then there is no liquid junction potential. Okay, without liquid junction potential, the EMF of the cell is equal to E cell is equal to E cathode minus E anode. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. E cell is equal to ಏನು, E cathode minus E anode. ಇದು without liquid junction potential. Okay, in the presence of liquid junction potential, okay, the EMF is equal to E cell is equal to E cathode minus E anode plus liquid junction potential. ಯಾವಾಗ? in the presence of liquid junction potential means what? liquid junction potential ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. okay, therefore we are using salt bridge because it prevents the formation of ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಯಾವುದು? ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮೂರನೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು? ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.